शाम भी खूब है पास महबूब है, शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, आशिकी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, क्या हंसी है समा धड़कने है जवां, क्या हंसी है समा धड़कने है जवां, दोस्ती के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है। चांद की चांदनी आसमां की परी, शायरों के लिए तू है एक शायरी। हाँ देखते तुझे दिल दीवाना हुआ, चाहतों का शुरू एक फसाना हुआ। रंग है नूर है चैन है ख्वाब है, रंग है नूर है चैन है ख्वाब है, अब खुशी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है। हुस्न है प्यार है दिलदार है, हुस्न है प्यार है दिलदार है। बोलती है नजर चुप है मेरी जुबान, हर किसी से जुदा है मेरी दास्तां, ना किसी से कभी प्यार मैंने किया, दर्द दिल ना कभी यार मैंने लिया। साज है गीत है सुर है संगीत है, साज है गीत है सुर है संगीत है, मौसीकी के लिए और क्या चाहिए। शाम भी खूब है पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या
तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे
हासिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तूने जो देखा पलकें झुका के होने लगा मैं बेकरार। तूने जो देखा पलकें झुका के होने लगा मैं बेकरार। दीवाने दिल को अब तो हमेशा रहता है तेरा इंतजार। चाहे दिन हो चाहे रात रहे, हर धड़कन यही बात कहे। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। मेरी नजर में चेहरा है तेरा।
राखी। ચુડાસમા દરબારનો આજે ડાયરો પોતાના મિત્રના દીકરાના લગ્ન હોય અને આજ જેના આમંત્રણને માન આપી અહીંયા કલાકારો એકત્રિત થયા છે તો જે ચુડાસમા દરબારની કોદરીમાં ખોડિયારને જો અમારે યાદ કરવી હોય તો
જ નથી પડી, એટલે તો અહીં બેઠા છે. નહીતર એક તારો લઈને વયા ના ગયા હોય જુનાગઢ ભેગા. પણ જ્યાર સુધી આપણને ખબર નથી અને ખબર નથી પડતી એ જે છે ત્યાં સુધી મજા, પછી તો ભગવાન નજીક જ થઈ જાય. આ બાબા સાયકલ જે પોપ સિંગરો છે મોટા મોટા, બાલી, માઇકલ જેક્સન, આવા જે પોપ સિંગરો છે ને એની પેટીઓ ગમી જાય ને તો એ અમારું ચારણી સાહિત્ય ના આવડે. અમારા ચારણી સાહિત્યની આ કોપી છે. પણ અહીંયા જયારે રૂડા અવસરે મળ્યા હોય ત્યારે ભગવતી પાસે એવું માંગીએ, દીપિકાના અંગે પીઠીએ ઉતારા કર્યા હોય એવો રૂડો પ્રસંગ છે, લગ્નનો પ્રસંગ. જે મિત્રો હજુ ઉભા છે તમામ મિત્રોને વિનંતી કરું કે જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં ગોઠવાઈ જાવ. મૃત શરીર પાછળ ખડકાતું મારે બળતણ નથી જોતું, અને કવિતાના મર્મ સમજી નકોળી દાદ દેનારા એવી બેકદર મહેફિલનું મારે આમંત્રણ નથી જોતું. એટલે ખખડતા રહેજો, અમને ખબર પડે કે આ દૂધ દોણામ જાય છે હેઠું. 16 વર્ષ પહેલા મેં એકવાર લગ્ન કર્યા. 16 વર્ષ પહેલા બાપુ મેં એકવાર લગ્ન કર્યા. બધા એકવાર કરતા છે, કોક બબે વાર ઘૂમરી મારી આવતો છે. પણ લગ્ન એક મજા છે. અમારે પરેશભાઈ અને ચિરંજીવી દીપિકા એ બંનેના લગ્ન બહુ સુંદર જોડું છે. અમે જોયું હમણાં, એવા સુંદર કપલ છે. કૃષ્ણ રાધાની જોડ હોય ને એવું લાગે. નહીતર અમે તો ઘણી જગ્યાએ લગ્નમાં પ્રોગ્રામ કરવા માટે જઈએ છીએ. અમુક કપલ જોયા પછી તો 3-4 દિવસ સુધી ચપ્પલ પહેરવાનું ભૂલી જાય છે. એવા કપલ હોય છે. ભગવાન બચાવે. પણ તે છતાંય કાર્યક્રમ તો કરવા જ પડે. પણ સુંદર જોડું છે. એવું જયારે લગ્નનું ટાણું છે ને એમાં પાછો ઘર આંગણે નહીં, પણ મહેન્દ્રભાઈ એને એવી ઈચ્છા કે ડાયરો છે અને ડેલીએ થાય તો બહુ સારું, એટલે આ સુંદર જગ્યા એવી એમને ગોતી અને અહીંયા ડાયરાનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. એ તો ઘીરે રાખી શકતા હતા. બધાને સંભળાવવાની શું જરૂર? હા, ગામને લાભ ના મળે તો શું વાંધો છે? પ્રસંગ એમના ઘરનો હતો, બરાબર. પણ તે છતાંય એમની એવી ઈચ્છા કે ગામમાં થાય પ્રોગ્રામ તો મજા આવે. કારણ કે નહીતર અમને જોવા માટે તો 300 રૂપિયા પહેલા ટિકિટ થાય છે અમને જોવા માટે. પછી કેવું ગાય એ બીજા નંબરની વાત. હા, કેવું ગાશે કેવું બોલશે તો 2 નંબરની વાત. બાકી 300 રૂપિયા તો એમને એમ થાય ટિકિટ. હા, એવા જયારે કલાકારો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમાં કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, ભારત વાહિની મને માતાજી શ્રીમત મા જગદંબા મા ઉમિયાના આશીર્વાદથી આજ મહેન્દ્રભાઈના આંગણે એમના દીકરાના લગ્ન ઉજવાઈ ગયા. ગઈકાલે આજે રિસેપ્શન રાખ્યું, જમણવાર રાખ્યું અને રોડો ડાયરો ગોઠવો. મહેન્દ્રભાઈ આડાભેડ મિત્ર વાસુદેવસિંહ ચુડાસમા
ઘણા એમને એમ થાય કે પટેલ ને ચુડાસમાનો મેળ ક્યાંથી પડ્યો હે, પણ અમારો વાસુદેવભાઈ એવો છે ને જેની યાર મિત્રતા રાખે ને, પછી પટેલ હોય તોય ભલે, વાણિયા હોય તોય ભલે, લુવાણા હોય તોય ભલે, સમગ્ર જ્ઞાતિનો થઈ જાય એવો અમારો આ વાસુદેવસિંહ ચુડાસમા છે. એવું થાય શેરગામમાં અમે ખૂબ આનંદ કર્યો છે. ને જ્યારે જ્યારે અમે આ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ ને કલોલ એમની ઘરે રોકાઈને પછી જ આગળ વધી. આ અમારો નિયમ. એટલે અમારો પ્રોગ્રામ હોય કે ન હોય પણ વાસુદેવભાઈ 365 થી નીકળી તો 365 થી અમારી મહેમાન ગતિ કરે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નહીં. એવો અમારો અડાભેડ મિત્ર વાસુદેવભાઈ છે. દરેક કલાકાર સાથે સંબંધ છે ને. પછી ઈશ્વરદાનભાઈ હોય, શંકરદાનભાઈ હોય, ભીખુદાનભાઈ હોય કે હું હોઉં કે ગમે તે કલાકાર હોય, બધા સાથે એક મિત્રતાનો દાવો છે, મિત્રતાનો નાતો છે. એવો અડાભેડ અમારે વાસુદેવભાઈ. ઈશ્વરદાનભાઈ ને ઓચિંતું અમેરિકાની ટૂરનું જવાનું છે ને આજે જ વિઝામાં મુંબઈ જવાનું છે. હવે એમને ઓચિંતું કાલ સુધી રોકાવાનું છે, નહીં તો સાંજે પ્લેનમાં અહીં વાસુદેવભાઈ ને આવવાના હતા કે વાસુદેવભાઈ તમારું આમંત્રણ હોય, તમારો મિત્ર મહેન્દ્રભાઈ નો દીકરો ભણતો હોય તો મને કદાચ ગમે એટલો ખર્ચો થાય ને તો એ ચિંતા ન કરતા, હું મારી મેળે નહીં આવી જઈશ. અને સતત જે દિવસથી પ્રોગ્રામ નક્કી થયો ત્યારથી, નહીં એકવાર મિત્ર કહી દઈએ કે આ તારીખ છે પછી એમાં મારે પૂછવાનું ન હોય. આજની તારીખ તો એવી છે મહેન્દ્રભાઈ કે 6 તારીખે એટલા બધા લગ્ન છે કે અમે કદાચ 1 લાખ રૂપિયા માગી તોય મળે એવી આજની તારીખ છે. પણ અમારો વાસુદેવસિંહભાઈ જેમને તારીખ આપી હોય પછી અમારે એ બધું યાદ રાખવાનું ન હોય. મેં કહ્યું ભલા મળે અમે આવી જાઉં, તમે કયો ને અમે આવી જાઉં. અને મારે તો ડોક્ટરે મને ના પાડી હતી, મને કે હમણાં 2-3 દી આરામ કરો, તબિયત બગડી હતી. અને 6ઠીએ મને કે તમે જો દાખલ થઈ જાય ને તો 2 દી ટ્રીટમેન્ટ કરી લઈ. મેં કહ્યું 6ઠીએ સાહેબ રહેવા દો, 6ઠીએ કદાચ ગમે એ થતું હોય ને તો થઈ જવા દેજો, પણ 7મી પછી દાખલ થવાનું રાખો. 6ઠીએ મારે જવું પડે એવું છે પ્રોગ્રામમાં, એમાં કાંઈ હાલે એમ નથી. એવો અમારો પરમ મિત્ર સ્નેહી વાસુદેવસિંહભાઈ બેઠા હોય એટલે અમને ગજગજ છાતી અમારી ખુલે. એની સામે બોલીને બેઠા હોય ને બોલવું ને એ અમને ગૌરવ લાગે. એવા વાસુદેવભાઈ છે. એવો જ અડાભેડ મહેન્દ્રભાઈ છે. એના દીકરાના લગ્ન હોય એમાં કઈ કમી હોય નહીં. આ આંગણે બીજી વાર આવવાનું થયું છે એમના પરિવારના પ્રસંગમાં. આના પેલા પણ લગ્ન ગીતને ડાયરો બેઠો હતો ત્યારે લગ્ન પ્રસંગે આવ્યા હતા. આજ ફરીથી આવવાનું થયું છે ત્યારે અમને ગજગજ છાતી બોલે છે અને અમને આનંદ થાય છે કે આ તો વાસુદેવભાઈ તમે કઈ ચિંતા કરતા નહીં, જે હોય અમારા ઉપર છોડી દેજો. એક ડોશીમાં બધા ઉપર બેસેલા, પ્લેનમાં બેસેલા, હેલિકોપ્ટરમાં બેસેલા, બસમાં બેસેલા, રિક્ષામાં બેઠેલા, ખટારામાં બેઠેલા, કોઈ બાકી નહીં વસ્તુ. એમાં હાંઢિયાની કઈ ઓળખાણ અમારે ગામડામાં ન આપવાની હોય. એ ઊંટ હેઠે બેઠેલો એટલે મારીથી મારું બેઠું આ બહુ ઊંચું પણ હેઠે બેઠું એ નાનું લાગે. આનામાં કોઈ જ નથી બેઠી, આના ઉપર બેહવું કે. અને હાંઢિયાની એક ઊંટની એક રીત છે કે ઉપર બેહો એટલે ઉભો થાય. મારી જેમાં બેઠા હાંઢિયો ઉભો થયો અને ઉભો થાય પછી હાંઢિયો કેવો લાગે એ તો વાત તમને કહેવા ન હોય. ડગમગ ગાલતો થયો ડોશીમાં કે મરાણા હારા બધામાં બેઠા છે પણ આજ જે થાય એ કરું. બધા મળે કે મારી આજ કઈ બાજુ તો કે આજ કઈ નક્કી નહીં, એમ આજ અમારું પાણી નક્કી નહીં ક્યાં જાય. એવા વાસુદેવભાઈ ના પરમ સ્નેહી મિત્ર મહેન્દ્રભાઈ ના આંગણે પ્રસંગ હોય, રૂડો અવસર હોય, દીકરાના રૂડા લગ્નિયા લેવાતા હોય અને અમને બોલાવ્યા હોય એનાથી રૂડી બીજી વાત કોઈ હોઈ શકે નહીં. અને એમાં ડાયરો ગોઠવો ગમે એ પ્રોગ્રામ ગોઠવી શકતા હતા. સુખી માણસ છે, સુખી પરિવારના માણસ છે. ગમે એ માધ્યમ અહીંયા ગીત સંગીત નૃત્ય રાખી શકતા હતા, ઓર્કેસ્ટ્રા રાખી શકતા હતા, પણ લોક સંસ્કૃતિનો ડાયરો રાખ્યો છે. શું કામ? કઈ સંસ્કૃતિની એવી વાતો થાય, કઈ સંસ્કૃતિના એવા ગીતો ગવાય કે કંઈક જીવનમાં ઉતારવાનું મન થાય. એવો રૂડા અવસરે આજે અમે જયારે ભેળા થયા છે મિત્રો ત્યારે એવો આનંદ થાય છે. અમારે એક દુહામાં કીધું છે કે 4 મિલે એટલે એક માણાની 2 આંખું હોય, 2 માણા ભેગા થાય તમે 4 થાય. એટલે કેવી 4 આંખું? 2 પ્રેમીની, 2 સગાની, 2 મિત્રોની, 2 વાલાની, આવી 4 આંખું. ઉઘરાણી વાળાની નહીં, એ મળવા જેવી ન હોય, લાલ ઘૂમ હોય. 4 મિલે 64 ખીલે. એક માણાના મોઢામાં 32 દાંત હોય, 2 માણા ભેગા થાય તો 64 થાય. બરાબર ને? 32 દાંત હોય, 2 ના 64 થાય. તમે બધા ભણેલા છે એટલે મારે વધારે ચોખા નથી કરવી. 3 મિત્રો બેઠેલા, એમાં ડખો થઈ ગયો. એક મિત્ર કે જરાય ક્યાં આડવડો બોલું ને એક થપાટ મારી તને 36 દાંત પાડી નાખી. તો ઓનાને એમથી મોઢામાં 32 હોય ને 36 કેમ 4 વધારે કેમ કે? એટલે એને મનમાં પ્રશ્ન થયો. એટલે એને પૂછ્યું કે હે ભાઈ કે મોઢામાં 32 હોય અને તમે 36 કેમ કહો છો? એ કે મને ખબર હતી તું 1.5 ડાયો થાય, તારા 4 ગણી લીધા.
ચાર ખીલે રહે કર જોડ પણ જીણ દીઠ નેણા ઠરે પણ જોઈને જોઈને આંખો ઠરે ને હર્ષે 7 કરોડ એક માણાની અંદર 3.5 કરોડ રૂવાડા હોય બે માણાના 7 કરોડ થાય. તમે બધા ભણેલા છો, હિસાબ કરવા ન હોય એ પ્રક્રિયામાં જેટલો આનંદ થાય એટલો આનંદ આપ સૌને મળીને થાય છે. તો આ શુભ અવસરે લગ્ન પ્રસંગે વડીલો મુરબ્બીઓ, માનવંતા મહેમાનો ધંધુકાથી આવ્યા છે, શહેરથી આવ્યા છે, જુદા જુદા ગામથી આવ્યા છે, એ બધાને હું કુંદન ગઢવી વંદન કરું છું. આજ કલાકાર તરીકે નહીં, એક વાસુદેવભાઈના પરિવારના મિત્ર તરીકે હું અહીં બેઠો છું. એ મિત્રને જેટલો અમને આનંદ અમારાથી થાય એટલો આનંદ તમને કરાવવાના છે, મોજ કરાવવાના છે. આપનું સ્વાગત કરતા મને ખરેખર આનંદ થાય છે. આપ સૌને હું વંદન કરું છું, નમસ્કાર કરું છું અને ડાયરાને ધીરે ધીરે जिस चमन में न हो माली वो चमन किस काम का और जिस ससुराल में न हो साली ओ ससुराल किस काम का. હવે હાળી વાળા કે હાળી વગરના જે હોય અમને ગમશે. ભાઈ વરરાજા ભદ્રેશની પરિસ્થિતિ શું છે કે નહીં? હાળી હોય તો ભાઈ સર મજા આવે, બનેવી કરતી હોય બનેવી અડધા થઈ જાય. ટિકિટ કાળા બજારમાં લઈ આવે પણ ફિલ્મ દેખાડે. હાળી ગયા તો હારા મારી હોટલમાં લઈ જાય, જ્યાં વધારે પૈસા થાય ત્યાં ચાલો, કારણ કે હાથ ગયણા બધા એવા નવા પણ આજ તો ભદ્રેશભાઈ અને દીપિકાના શુભ લગ્ન થઈ ગયા છે ત્યારે આ બંને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદમાં જગદંબા ખૂબ સુખી રાખે. લગ્ન સારી જગ્યાએ થાય ને, દીકરી વિદાયનો પ્રસંગ બહુ, દીપિકાના માતા પિતાએ જયારે દીકરીની વિદાય કરી હશે ને તો એ પ્રસંગ બહુ કરુણ પ્રસંગ છે દીકરી વિદાયનો. અને દીકરી જેવું પાત્ર જગતમાં કોઈ નથી મિત્રો. દીકરી તો દીકરી છે. જેમ ને દીકરી ન હોય ને, હું તો એમ કહું છું એના ઉપર ભગવાન ખુશ ન હોય અને દીકરી હોય એના પર ભગવાનની પરમ કૃપા હોય, એ દીકરી છે. દીકરી છે મિત્રો. દીકરીની વાત જેટલી કરીને અમારા શંકરદાનભાઈ દીકરીની વાત કરે પણ એક વાત મને યાદ આવે છે. કદાચ હું કહું કે ઘરમાં ખાવાનું ધાન ન હોય ને હાથ દીકરી હોય ને તો દીકરીને કાળજાનો કટકો કહેવાય, પણ હાથ ખટતો એક દીકરો હોય તો દીકરાને કાળજાનો કટકો કોઈ ન કહેવાય. શું કામ કે બાપને જો લાડ લડાવવા વાળું પાત્ર હોય તો દીકરી, દીકરો નહીં. ભાઈકો બાપ ઓફિસેથી નોકરીથી ધંધેથી આવતો તો દીકરી પૂછે કે બાપુજી પાણી આપું, બાપુજી ચા બનાવી દઉં, બાપુજી લીંબુ શરબત બનાવી દઉં, બાપુજી તમારું માથું દુખે તો માથું દબાવી દઉં, બાપુજી તમારા પગ દબાવી દઉં. દીકરી પૂછે, દીકરો ન પૂછે. દીકરો એટલું કે બાપુજી ગળું દબાવી દઉં. દીકરો અરે હું તો એમ કહું છું, કોઈ દીકરીએ કોઈ બાપને કોઈ દી એમ નથી કીધું કે મને કરિયાણામાં આ આપજો. અને કોઈ બાપે કોઈ દીકરીને કોઈ દી ઓછું આપ્યું નથી. બાપને લાડ લડા વાળો પાત્ર હોય તો દીકરી છે, દીકરો નહીં. દીકરીની મજા છે. એવી દીપિકા જયારે મહેન્દ્રભાઈના આંગણે પરણીને આવે છે ભદ્રેશ સાથે, દીકરીને આનંદ ક્યારે હોય? એને એનો પતિ હારો મળે, એને ઘર હારું મળે, એને સંસાર હારો મળે ત્યારે દીકરીને આનંદ થાય. આજે મારી દીકરી મેં એવી જગ્યાએ આપી છે કે મારી દીકરી દુઃખી નહીં થાય, મારી દીકરી સુખી થાય. મહેન્દ્રભાઈના આંગણે દીપિકા આપી હોય અને ભલે જેવો વરરાજો હોય ત્યારે દીકરી કોઈ દુઃખી થાય નહીં. પણ જયારે વળાવાનો પ્રસંગ આવે ને ત્યારે આંખમાં આવું ને આંખમાં આવું આવે તો અમારી દીકરી અમારા ઘરેથી જાય છે, અમારી દીકરીની વિદાય અમારો કાળજાનો કટકો વિદાય થવાનો છે. પણ મિત્રો જયારે આવું પરિવાર એવું મળે ને ત્યારે આનંદ થાય. એમ જયારે દીપિકાને વળાવી છે ત્યારે એના ઘરના જરૂર આંખમાં આંખું આવ્યા છે, દીપિકાને આંખું આવ્યા છે. પણ મહેન્દ્રભાઈ જેવું ઘર હોય, ભદ્રેશ જેવો વરરાજો હોય ત્યારે આપણા લગ્ન ગીતમાં શું કીધું છે? લગ્ન ગીત તો તમે હાંભળ્યા હશે મિત્રો, પણ લગ્ન ગીત એક મંત્ર છે. રામાયણ ગીતમાં બહેનો લગ્ન ગીતમાં આપતી હોય છે સાસુ સસરાને, જેટલે ત્યારે અતિ આનંદ થતો હોય કેવો આનંદ થતો હોય. લગ્ન ગીતમાં શું કીધું? તુમણ ભદ્રેશ ભાઈની એ રાણી રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી, તુમરા ભદ્રેશ ભાઈની એ રાણી રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી, તું રડમાં એ દીપિકા રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી, તું રડમાં એ દીપિકા રે તારે અંબોડે ફૂલ. તું રડમાં દીપિકા શું કામ કે તારે અંબોડે ફૂલ વેણી છે ને તારે પરિવાર કેવું મળ્યું છે, સસરાને કેવી ઉપમા આપે છે, હાહુને કેવી ઉપમા આપે છે કે તો દશરથ દેવા સસરા મયા અને કૌશલ્ય જેવી સરસુમણી.
તન દશરથ જેવા સસરા મળ્યા અને કૌશલ્ય જેવી સાસુ મળી. તું એ મનની સેવા કરજે રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી. તું રડમાં એ દીપિકા રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી. તું અમર ભદ્ર શુભાઈની એ રાણી રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી. હવે જેઠ જેઠાણીને ઉપમા કેવી આપે દેજો બહેનો કે તને રામચંદ્ર જેવા જેઠ મળ્યા અને સીતાજી જેવી જેઠાણી મળી. તમે રામચંદ્ર જેવા જેઠ મળ્યા અને સીતાજી જેવી જેઠાણી મળી. તું એ મન કીધું કરજે રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી. તું રડમાં એ બેની રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી. તું અમારા ભદ્ર શુભાઈની એ રાણી રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી. બહુ સારી ઉપમા દેર દેરાણી ને આપે છો. ભદ્રેશ્વર નાનો ભાઈ હોય તો ભલે, નહીં તો કાકા મોટા બાપુ જે હોય દેર ને ઉપમા બહુ સારી આપે છો. કે તને લક્ષ્મણ જેવા દેર મળ્યા અને ઉર્મિલા જેવી દેરાણી મળી. તને લક્ષ્મણ જેવા દેર મળ્યા અને ઉર્મિલા જેવી દેરાણી મળી. તું એ મની મસ્કરી કરજે રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી. તું અમારા ભદ્ર શુભાઈની એ રાણી રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી. રડમાં એ બેની રે તારે અંબોડે ફૂલવેણી. એ તારે અંબોડે ફૂલવેણી. કે કોણ છે કે કોણ કે સાહેબ વિઝિટ આવું છે તો કે વિઝિટ ની મારી 300 રૂપિયા છે. કે કાંઈ વાંધો નહીં સાહેબ ને એમ છે 300 મળતો હોઈ રહ્યું એના કરતા અનેક ખેપ મારી આવું. મોઢું જોઈને ફ્રન્ટની ગાડી બહાર કાઢી અને સાહેબ કે બેસી જાવ ગાડીમાં. ગાડી 22 કિલોમીટર હાઈવે ઉપર લઈ ગયો. સાહેબ ને પરસેવો વળી ગયો શિયાળામાં. અહીં ઠેઠ રહ્યો છો કે ક્યાં રહી છે એની વાત નથી થઈ. 300 ની વાત થઈ. હજી 5 કિલોમીટર આગળ જવા દે. 28 કિલોમીટરે ગાડી ઉભી રાખી. સાહેબ શ્વાસ થઈ ગયા. ગાડી ઉભી. સાહેબ નથી હાઈસ દર્દી જોઈ નીકળી જાવ. આ તો હવાર પડી ગયું. ખોટા મુશ્કેલી મુકાઈ ગયા. એટલે ઓલા 300 નોટ આપી. લ્યો સાહેબ આ 300. એ કે દર્દી ક્યાં? એ કે દર્દી કેવો સાહેબ? રિક્ષા વાળો 500 કેતો હતો. 300 માં ભટી છે. રિક્ષા વાળો તમે ડાક્ટર ફેર તો બરોબર નહીં. ન કેવું પડે ગાય થા, માણા ને કેવું પડે હવે માણા થા, હવે થા. ધરતીકંપ થઈ ગયો, દુષ્કાળ પડ્યા, હવે થા. માણા ન થાય ભૂકા કરી નાખે. માણાની જપ્તે ચીડવાની મુશ્કેલી મુકાઈ જાય. તમને માણા ગમે ત્યારે મળે. સવારે 7 વાગે મળે, સવારે 9 વાગે મળે, બપોર 12 વાગે મળે, ખરા બપોરે 3 વાગે મળે, સાંજે 5 વાગે મળે, સાંજે 7 વાગે મળે, રાતે 9 વાગે મળે, મધરાતે 12 વાગે મળે અને 3 વાગે માણા મળે, 5 વાગે પરોઠી તમને માણા મળે. લે એ તો પશુ પંખી સાંજે 7 વાગે એટલે પોતાના માળામાં આવીને ગોઠવાઈ જાય, સુઈ જાય. એ પશુ પંખી. પણ એક માણા એવો છે રાતે આવે, પોતાના માળામાં ગોઠવાઈ જાય, પાછો મધરાતે ઉભો થાય, ગામ આખાના માળા વીખી નાખે, પાછો આવીને ગોઠવાઈ જાય. આ માણા એટલે કેવું પડે હવે થા, હવે માણસ. અરે ભાઈ માણસ છે ખુદ ના જડે. અરે ભાઈ માણસ છે લડે પડે લડખડે. અરે ભાઈ માણસ છે અરે પરના પગમાં પડે. અરે ભાઈ માણસ છે અને પોતાનાને નડે. અરે ભાઈ માણસ છે, માણસ પોતાનાને બહુ નડવા માંડ્યા. એ બંધ થઈ જાય તો નિરાશ છે. બેન દીકરી હેરાન કરો છે. લોકગીત કેવા હતા? 2 પડવાળી ઘંટી હોય, એમાં બેનો મુઠ્ઠી ઘઉં નાખે, મુઠ્ઠી બાજરો નાખે, ગાતા જાય અને ગીતોની મજા કેવી હતી. પછી આપણે લોકગીત કહી, એને બાળગીત કહી કે ગમે એ કહી, પણ ગીતોની મજા હતી. હો એ 2 પડવાળી ઘંટી હોય, બેનો મુઠ્ઠી ઘઉં નાખે, મુઠ્ઠી બાજરો નાખે, દળતા જાય, ગાતા જાય અને ગીત કેવા હતા વિઠુલાલભાઈ કે ઘમર ઘમ ઘંટી ઘમર ઘમ ઘંટી બાજરો ને બનતી. ઘમર ઘમ ઘંટી બાજરો ને બનતી. ઝીણું કણું તો ઉડ્યું જાય, જાડું ગળું તો કોઈ ના થાય. ઝીણું કણું તો ઉડી જાય, જાડું ગળું તો કોઈ ના થાય. ઘમર ઘમ ઘંટી બાજરો ને બનતી. ઝીણું કણું તો ઉડી જાય, જાડું ગળું તો કોઈ ના
પછી એક જવાબદારી છે. જવાબદારી આવી જાય પછી પત્નીને હાજરીમાં પુરુષ દાંત ના કાઢી શકે, હસી ના શકે, અને કદાચ હસવું આવી જાય ને તો ઉધરણનું એકાદું ઠણકલું કરી લે, બાકી હસી ના શકે. પણ બહુ સુંદર અહીંયા લગ્નનો કાર્યક્રમ. શરીરની અંદરથી આપણે વિચાર કરીએ તો એકતા એ લઈ શકાય. આંખો બે કામ કરે એક જોવાનું, કાન બે કામ કરે એક સાંભળવાનું, પગ બે કામ કરે હાલવાનું. ઝપાઝપી થઈ હોય તો થોડુંક લાત બાત મારી લે. હાથ બે કામ કરે કામ કરવાનું. આ દરેક બબે આપ્યું છે ભગવાન. બંને બધામાં સંપ તમે જોજો. જો આંગળી પાકી હોય અને આંગળી પાકી હોય ને તો આખું શરીર હડતાલ ઉપર ઉતરી જાય. ખબર હશે બધાને. બધાનું ધ્યાન ન્યા જ હોય આંગળી ઉપર, આખા શરીરનું. આને હરખી કરો, ડોક્ટર પાસે જાઓ, દુનિયા કરો, પણ આને હરખી કરો. સમજ્યા? આ બધી વસ્તુ છે, એકતા છે. પણ એમાં જમણા હાથને ને ડાબા હાથને ઝઘડો થયો. આ તાળી શું કામ નથી પાડતા એટલે કઉ છું, આવું કોઈ દી કહેતો નથી. પણ એને બંનેને ઝઘડો થયો. ભગવાન પાસે ગયા મોટી કોર્ટમાં. ભગવાન કે શું કામ આવ્યા? ઈ કે પ્રભુ ડાબો હાથ કે દરેક કામ કરતી વખતે જમણો જ આગળ. દેવું હોય, લેવું હોય, પુણ્ય કરવું હોય, બધામાં જમણો જ આગળ. અમારે કઈ કામ જ નહીં, એક જ કામ. તમે સમજી જાવ છો બહુ સારું. મને એમ કે નહીં સમજતા હોય, અડધું સમજી દેજો તો જ મજા આવશે. કારણ કે પાવર હાઉસ માંથી કરંટ હરખો જ નીકળે, પછી જેવા જેવા ગોળા. કોઈ 60 ના હોય, 70 ના હોય, અમુક અમુક ટ્યુબલાઇટો હોય, સ્ટાર્ટર વગર ઉપડે જ નહીં. કે જો કદાચ બંદગી કરવી હશે, પ્રાર્થના કરવી હશે, ધૂન ગાવી હશે, કોઈને જય માતાજી કરવા હશે, તો બે હાથ ભેગા નહીં થાય ને તો હું સ્વીકારીશ નહીં. એટલા માટે બે હાથની તાળી પાડવાનું કહું છું. કોઈને દાદ આપવી હોય ને તો બે હાથ ભેગા થાય તો તાળી પડે, એક હાથે તાળી ના પડે. આપણે કહીએ છીએ લગ્ન જીવનની ખૂબ મજા છે, આનંદ છે. મેં એક જગ્યાએ કીધેલું, મને કે લગ્ન જીવન કેવું હોય? મેં કીધું સ્કૂટરના બે પૈડા જેવું.
મને કે એમાં તો સ્પેર વ્હીલ હોય, તું રાખજે કીધું. બહુ મજા છે. હોય કોઈ દી કોઈનું કીધેલું માયનો ના હોય, તોફાની હોય, પણ હાથમાં નાળિયેર આપી દો, થોડી પીઠી ચોળી દો, પછી બેનો બે ચાર લગ્ન ગીતો સંભળાવી દે, પછી અહીં બેહી જાય, અહીં ઊભો થાય તો ઊભો થાય, ધીરે ધીરે હાલ તો ધીરે ધીરે હાલે. કેવી તો આ મંત્ર જ કેવાય હે, એની મજા છે. પણ એ લગ્ન ગીતો પેલા કેવા હતા એના એક બે નમૂના આપું છું તમને. કે સૂરજ ઉગ્યો રે કેવડિયાની ફણસે કે વાણલા ભલે વાયા રે એ મધુબેન ના કુંવર કે વાણલા ભલે વાયા રે મારા માંડ વડે રે કાય આજ ઢાળો ને બાજોથી કે ફરતી મેલો ને બદ્રેશના અંકોર કર્યો. અરે તેડા રે કાય મર જાણા પર ન જોશી કે આજ મારે લખવી છે કંકોતરી. સવરાવો એની મજા છે લગ્ન ગીતોની. પણ આપણે અહીંયા તો જુદા જુદા લગ્ન ગીતો ગવાય છે. મેહાણા બાજુ ની હોય ને, અને એમાં જે હોય અને ઈ બેનો જે ગાતી હોય એ પાદરડો કે તરડો દાદાયા પણો રે પાદરડો વેલમાં બેઠા બેઠા પરણાવીને લઈને આવતા હોય ને તો બહુ બધું સાંભળતી હોય અને બહુ ને સંભળાવે આ પાદરડો કે તરડો વેલડામાં બેઠી બેઠી પોર ખાતી હોય એને એમ હોય કે આ બધી જમીન આપણી
એ માયલું કાંઈ ન હોય હો.